So हिजो हामीले last time हामीले categorical feature लाई हामीले कसरी हैन numerical features which is one hot encoding गर्यौं है. So this is one hot encoding हैन. अनि त्यसपछि we saw text features मा जस्तै यो तीनवटा डकुमेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी जस्तै bag of words पनि भन्छ, bag of words count vectorizer which is a bag of words है, bag of words यसलाई चाहिँ bag of words भन्छ. अनि अर्को चाहिँ more sophisticated चाहिँ TF-IDF है, TF-IDF गर्यौं है, यो यहाँनिर पनि गर्यौं. Okay, अनि image features भनेको pixelको नम्बर्सहरु अनि as we will do derived features है. What is derived features? So another useful type of feature is one that is mathematically derived from input features right? And when we construct polynomial features, okay, so हामीले के गरौँ भन्दाखेरि now for example here we have this यहाँनिर हैन we have this data we have 1 2 3 4 that's fine. So पाँचवटा we have 5 data points and we're just plotting that है. हामी यो 5 data points लाई plot गर्यौं अनि त्यसपछि scatter plot है, this is scatter plot. अनि त्यसपछि if I want to find the best fit best fit function right, so which is if I use just linear regression गर्यो भने this is the best I can get right. And if you see now I don't want to change my model for example right, that model change गर्न चाहन्न, I want to use the same linear regression model but I want to fit these data using linear regression. भनेपछि त्यो गर्न सम्भव छ कसरी भन्दाखेरि we can transform the data है, data लाई transform गर्दिने के है. So that's exactly what we're going to do now right. So we need more substitution. Okay. So one approach is to transform the data. So here we transform the data right, rather than using another model right. So we use the data layer transform, right? Adding extra columns of features to drive more flexibility in the model right. For example, so we can use this polynomial features okay. So so हामी के गर्छौं भन्दा यहाँनिर we import this polynomial features भन्ने एउटा मोडल छ अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि डिग्री 3 है. सो यो मोडलले के गर्छ भन्दाखेरि यसले डिग्री 3 को पोलिनोमियल बनाइन्छ है. डिग्री 3 को पोलिनोमियल means this. Let me show you. What does that mean? That means this. Right. So degree 3 भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि let's say a x cube हैन plus bx square plus cx plus d है. किन भन्दाखेरि यो छ नि यो this one the highest degree is 3, so you're saying degree 3 polynomial. यो polynomial हो हैन, यो चाहिँ भनौं y equal to y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d है भन्नुभयो. Okay, so भन्दाखेरि अब so यसमा हामीले यो include bias equal to false भएको छौं नि भनेपछि यो चाहिँ bias हो, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं bias भन्छौं है. यो लास्ट को जुन x सँग मल्टिप्लाई भएको छैन नि हैन, सो यो चाहिँ bias हो, यो चाहिँ bias, d is the bias है. ओके, सो भनेपछि d is the bias अनि यहाँनिर if you look over here है, यहाँनिर के देख्नुहुन्छ है. सो है, सो यहाँनिर हेर्नुस् त. So we have include bias equal to false छ नि भनेपछि अब यो हामी फाल्दियौ है, because यो false bias include गरेको छैन भनेपछि हाम्रो यति मात्रै हुने भयो है. ax cube plus bx square plus cx मात्रै हुने भयो है. अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो जुन x छ है, हाम्रो x के छ भन्दा 1 2 3 4 5 छ है. सो हामीले माथि हेरौं है त. So x is 1 2 3 4 5 यहाँनिर छ नि. See, x 1 2 3 4 5 छ. Okay. अब so okay. अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि now this is x
Sarman, you there, right? Sorry, sir. मैं mute कर रहा Okay, okay. Just making sure, right? Okay, all right. Thank you. All right. So, oh yeah, so your transformation, right? Yeah, let's say it takes this x, right? You'll x Leo, right? X is 1, 2, 3, 4, 5. Just to set the x, right? And you x like your third degree polynomial. When you see, yeah, so this is the result, right? Result. And now this is x, right? And this is x squared, and this is x cubed, right? Okay. When you see, and so when you see, you'll x Leo, your x saying your y, right? X squared, your y, x cubed saying your y, right? You say 1, you x equal 1 को square 1 नहीं भयो 1 को cube 1 हैन जस्तै 2 को केसमा 2 2 को square 4 2 को cube 8 भयो हैन जस्तै 4 को केसमा 4 4 square 4 cube है बुझ्नुभयो ओके सो भनेपछि हाम्रो अब चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो one dimensional data है one dimensional data three dimensional भयो है किन हरेक एक्जाम्पलमा हेर्यो भने है अब हाम्रो कस्तो यहाँबाट यस्तो भयो के 1 2 3 4 5 है यसबाट यसमा गयो है यो चाहिँ x हो हैन यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गरिसकेपछि x2 यो चाहिँ x2 है भनेपछि यो वान डिमेन्सनल चाहिँ हरेक पोइन्ट चाहिँ के छ वान डिमेन्सनल छ नि हो यहाँ हरेक पोइन्ट के छ थ्री डिमेन्सनल भयो है बुझ्नुभयो है ओके सो नाउ अब त्यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नु भन्दाखेरि अब त्यो गरेर हामीले जुन x2 हामीले थ्री डिमेन्सनमा लिएर गयौँ हैन अनि त्यसपछि हामीले लिनियर रिग्रेसन है लिनियर रिग्रेसन गरेर अनि फिट यो ट्रेन गर्दा हामीले x2 दिने कि हैन x2 y दियो चाहिँ अनि यसो प्रेडिक्ट गर्दाखेरि चाहिँ पर्फेक्ट अलमोस्ट पर्फेक्ट है भेरी गुड फिट हैन ओके सो हामी वी स्टिल युजिङ लिनियर रिग्रेसन नै भयो हैन लिनियर रिग्रेसन नै हो यु क्यान सी देयर है लिनियर रिग्रेसन नै हो लिनियर रिग्रेसनमा पनि इट वर्क्स रियली वेल किनभने त्यो हायर डिमेन्सनमा यो फिट गरेको हुँदा हायर डिमेन्सनमा फिट गर्यो नि त है हायर डिमेन्सन सो हायर डिमेन्सनमा चाहिँ सो इट वर्क्स हैन जस्तै हाम्रो थ्री डिमेन्सन भएपछि हाम्रो डेटा थ्री डिमेन्सनमा हायर डिमेन्सनमा प्लेनमा आयो त्यो हैन प्लेनमा आयो त्यसपछि we come back to this dimension and it works really well. Okay, so whenever you see now if you can convert your you can tweak your you can take your data to a higher dimension right and if you got it say I mean you can fit even a linear regression right linear fit गर्न सकिन्छ higher dimension right so it's something like this अब यो यसको एउटा intuition को लागि जस्तै हाम्रो डेटा अहिले चाहिँ यस्तो खालको छ नि त हैन so something like that हैन ओके यो चाहिँ टु डिमेन्सन यही कुरा जब हामी थ्री है हाम्रो यो त यो एक्स त वान डिमेन्सनमा छ एक्स र यो वाइ भयो हैन अनि जब हाम्रो एक्सलाई थ्री डिमेन्सनमा लिएर जान्छौँ नि त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यसरी सम्झौँ है सो त्यो भयो भने यही पोइन्ट्सहरू चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यही पोइन्ट्सहरू समथिङ लाइक हैन यसरी छ भने हैन यस्तो छ भने हामीले त एउटा लिनियर रिग्रेसन भनेपछि त यो डिमेन्सनमा त हैन यु हेभ अ प्लेन अनि यो सबै एउटै प्लेनमा आउन सक्छ नि त हजुर सो त्यसले गर्दाखेरि यो इज लिनियर रिग्रेसन हैन बट इट फिट्स है and then when you come back to this and then you get this nice fit okay? So okay, so let's move on from here. Okay, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि इम्प्युटेसन अफ मिसिङ डेटा है अब यो आइडिया चाहिँ हामीले पछि सपोर्ट भेक्टर मसिनमा हामी युज गर्छौँ है बाइ द वे त्यसलाई कर्नल ट्रिक भन्छ कर्नल ट्रिक के केसमा युज गर्छ र पछि गएर यो सपोर्ट भेक्टर मसिन एसपीएम ओके एसपीएम सपोर्ट भेक्टर मसिन भन्ने छ हैन त्यसमा चाहिँ हामी यस्तै कर्नल ट्रिक युज गर्छौँ कि जस्तै
डेटालाई अर्को डिमेन्सनमा लिएर गएर अर्को फङ्सनले हामीले ट्रान्सफर्म गरेर अनि त्यसपछि हामीले त्यो हायर डिमेन्सनमा हामी we fit the data. Right? All right, so let's look at another one, which is let's see, which is imputation. Imputation of missing data. Another common need in feature engineering is handling of missing data. Hey, we discussed the handling of missing data. Data frame not the let's see how we can do it here. Okay. So this is the yarn. So we have this array, right? So which is it's a two-dimensional, right? And it's 1, 2, 3, 4, 5. 5 by 3 percent, right? 5 by 3. So it's not do an answer. Right? You have this NAND and that NAND. Do it an answer, right? So यसमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि we can use this imputer भन्ने class, है imputer भन्ने class use गरेर अनि strategy इक्वल टु mean अनि यसलाई fit transform गर्यो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसमा looks like they changed this okay, so you need to change गरिरहेको छ कि यो चाहिँ पहिला प्री प्रोसेसिङमा थियो I think now they have put it somewhere else. They quickly check गरिहाल्नु the imputer imputer scalar यो केमा छ यो यिनीहरूले नयाँ भर्जनमा यो अर्कोमा राखिदिन्छ कि escalated impute-मा राखेको simple imputer रहेछ imputation escalated preprocessing dot imputer preprocessing actually so let me run all the cells. Let's see. चलेन यसमा यो चलेन त्यही हो यो यिनीहरूले अफ कोर्स यो चेन्ज गरेको छ सो यिनीहरूले लेट्स सी व्हाट कहाँनिर छ यिनीहरूले सिम्पल इम्प्युटरमा गए क्या simple imputer maybe they changed it to simple imputer है स्केल अन्डर इम्प्युट अनि simple imputer गरे जस्तो छ है स्केल अन्डर इम्प्युट simple imputer अनि यसले चाहिँ स्क्वायर हो मिसिङ भ्यालुजको is now removed भनेर भनेको छ त्यतिबेला हजुर simple imputer मुनि अझ मुनि तल अझ तल लास्ट त्यो फर्स्ट हैन त्यो okay replaces the oh yeah okay very good yes भनेपछि अब यसले चाहिँ replace गर्छ so let's try it quickly let's try scalar dot impute and simple imputer simple imputer simple imputer okay let's try simple imputer so let's give it a try okay yes अब यसमा simple imputerले अब यो mean हाम्रो strategy के छ भन्दाखेरि strategy हैन so what does that mean this means that यसको जहाँ त्यो जस्तै missing value कहाँ थियो यहाँ र second column को second last हैन भनेपछि these were the missing values which are यो एउटा अनि यो एउटा थियो नि हैन those are डेटामा त्यो missing values थियो हैन so भनेपछि now यो कसरी इम्प्युट गर्छ भन्दाखेरि it takes the average है यो जति पनि available data छ त्यसको एभरेज जुन हुन्छ है त्यहाँ इम्प्युट गरिदिन्छ अब यो कलममा हैन यो बाँकी जुन नन के अरे भ्यालिड डेटाहरु छ मतलब हैन अनि त्यसको एभरेज लिएर त्यो एभरेज त्यहाँ राखिदिन्छ कि है त्यो मिन भनेको त्यो okay so त्यो भयो फिचर इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि because we don't want to have missing data है त्यो कसरी गर्दा अनि हामीले यसले इम्प्युट गर्न सक्छ है अब हामीले प्यान्डेजमा गर्दाखेरि त्यही कुरा हामीले ब्याक फिल फरवर्ड फिल हैन यस्तो विभिन्न अरु त्यसरी गर्यौं हैन अनि यसमा चाहिँ हामीले mean I think it makes better more sense हैन to put the mean राख्नु चाहिँ more sense लाग्छ होला सायद है हजुर okay so अनि त्यसपछि yes you can do prediction moral यो चाहिँ ट्रेनिङ भयो अनि यो prediction भयो okay feature pipelines को एक्चुअली सर्टको कुरा गरौँ and because we'll use this later
With any of the preceding examples, it can quickly become tedious to do transformations by hand, especially if you string together multiple steps. For example, we might want a process pipeline. So, for example, अब यो pipeline कसरी गर्नु त हामीले last time पनि गऱ्यौँ pipeline गऱ्यौँ है र again another example जस्तै हाम्रो तीनवटा steps छ है यो तीनवटा steps. First, you impute the missing values. Second, you transform features to quadratic, right? Feature transformation. And you say you want to fit a linear regression, right? This somebody you can put it, you can create a pipeline. Right? हामीले pipeline बनाउन सक्छौँ. जस्तै यहाँनिर see we make pipeline भन्ने function है which is in pipeline मा छ make pipeline अनि त्यसपछि हामीले त्यो pipeline मा तीनवटा छ है तीनवटा model है यो pipeline मा there are 3 models है you can see there. First मा imputer model imputer भएको output कहाँ जान्छ polynomial features मा जान्छ polynomial features को linear regression मा जान्छ है so this is one pipeline. You see your pipeline हो हैन अनि त्यसपछि यहाँबाट you give something here हैन you give some data and त्यसपछि के हुन्छ first मा त्यसमा कुनै missing value छ भने त्यहाँनिर यो के भयो impute हुन्छ है impute हुन्छ impute भइसकेपछि त्यो डेटा कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ हैन जहाँ कि हाम्रो polynomial features है polynomial features भनेपछि त्यो feature transformation भयो के है अहिले जस्तै एक डिमेन्सनल लिएर 3 डिमेन्सनमा लिएर गएको थियो नि है अब यसमा डिग्री 2 गरेको छौं भने यो चाहिँ डिग्री 2 हैन which is ax² y equal to x² plus bx मा जान्छ है x डिग्री 2 मा गयो अनि त्यसपछि लिनियर त्यसपछि त्यसबाट आएको डेटालाई हामी अनि लिनियर रिग्रेसन है लिनियर रिग्रेसन अनि यहाँ ट्रेन गर्छौं है okay so very simple simple code wise very simple okay now yeah okay and त्यसपछि of course you can do fit and predict है fit predict अब त यो ट्रेनिङ भइहाल्यो टेस्ट भइहाल्यो okay okay other keys. So pretty much of you saying this is feature engineering, right? Feature engineering. Pretty much we learned feature extraction. The feature extraction is the like feature extraction is the your PFID is kind of feature extraction, right? So yeah. We'll go. We'll look at another notebook. Notebook this video. Let's see. Yeah. About naive Bayes, hey, naive Bayes. Let's try this one. Naive Bayes classification, है सो अब हामी जति अहिलेसम्म हामी जति गर्यौं त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब यही कुरा जुन हामीले pretty much we discussed overall overview थियो अहिलेसम्म हैन अब चाहिँ हामी एक अल्गोरिदममा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि we take a deep dive है I mean most एक भन्नाले popular algorithms जुन छ machine learning algorithms त्यसको बारेमा we'll go deeper right I mean deeper analysis गर्छौं है त okay so first we'll look at this model right classification model called naive Bayes sorry अझै रुगा लागिरहेको छ अलि हजुर म एकदम बिराम भएर घरै बसिरहेको छु के 2-3 दिन भयो अझै चिसो होला है एकदम चिसो छ चिसो okay in depth excuse me naive Bayes classification the previous slide okay so let's see about naive Bayes भनेको के भन्दाखेरि so naive Bayes extremely fast and simple है यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि fast and simple छ है classification algorithm हो हैन and then that are often suitable for very high dimensional data sets okay, they are fast and then they have very few tunable parameters okay? So they end up being very useful as a quick and dirty baseline okay? For a classification problem. Okay, this is focused on okay.
So night base चाहिँ के भन्दाखेरि first thing is simple, है, and very simple and very fast पनि छ, simple पनि छ, र यो चाहिँ बेसलाइन भने के भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि मोडल ट्रेन गर्दाखेरि हामी एकैचोटि एकदमै हाई एन्ड मोडल अथवा एकदमै कम्प्लेक्स मोडल युज गर्दैनौँ जहिले पनि। हामीले जहिले पनि सिम्पलेस्ट मोडल कुन चाहिँ छ है त्यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ कि त्यसलाई हामी बेस लाइनिङ भन्छौँ है। सो भनेपछि यो बेस लाइनिङको लागि एकदमै गुड मोडल है। सो नाइट बेसले चाहिँ बेस लाइनिङ भनेको एउटा सिम्पल अल्गोरिदम युज गरेर हामीले कस्तो आउँछ त होइन। अनि हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यसलाई हामी इम्प्रुभ गर्छौँ है। त्यसमा त्यसमा योभन्दा हायर एन्ड हायर अथवा मोर कम्प्लेक्स अल्गोरिदम युज गरेर हामी त्यसलाई we improve on the baseline, right? Okay, so let's see. What is Bayesian classification भनेको के त हैन? अब Bayesian classification भनेको चाहिँ it's based on Bayes theorem है। Bayes theorem चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्छ भन्दाखेरि Bayes theorem भनेको चाहिँ it's a probability सम्बन्धी हो हैन। probability भन्ने पहिला पढ्नु भएको छ कि छैन तपाईँ? probability पढाएको छ सर। यस है। भनेपछि probably यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हुन्छ कि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि okay, what is the probability of something happening if something happens केही हुँदाखेरि है। जस्तै भनौँ what is the probability of rain हैन if there is cloud है। किनभने त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट अन क्लाउड भयो कि क्लाउड छ अब हाई प्रोबेबिलिटी भयो अब यस हैन या तर अब कति भयो भने सो युजुअली अब प्रोबेबिलिटी भनेको 0 देखि 1 सम्म हुन्छ हैन। यस यस अब तर अब लाइक अब त्यो कन्डिसन हेर्दा चाहिँ अब कन्डिसनलाई चाहिँ अब एक्ज्याक्ट नम्बरमा त डिफाइन गर्न सकिँदैन हैन। तर अब सपोज अब डाइस रोल गर्ने हो भने तपाईँको 1/6 अलवेज इज 1/6 हुन्छ हैन। कोइनको भने 1/2 हुन्छ बट लाइक अब आई थिंक फिचर्स भनेको त्यस्तै हो कि त्यो ठिक छ। that's good है। that is probability हो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी let me show you what okay यो के अरे बेस थ्योरमले के भन्छ है। बेस थ्योरमले के भन्छ अनि त्यसपछि we'll move further है त। सो यो चाहिँ किनभने यो नाममै छ नि बिकज इट्स बेस थ्योरम BAYES बेस हैन। बेस थ्योरममा आधारित भएको हुनाले यसलाई हामी बेजियन क्लासिफायर भन्छौँ है। सो बेजियन क्लासिफायरमा के हुन्छ भन्दाखेरि let me show you बेजियनमा के भन्छ भन्दाखेरि probability of जस्तै भनौँ x given y भनौँ न है। probability of x given y है। x given y भनेको what is the probability of x happening if y happens है भन्नुभयो। जस्तै x for example could be rain हैन and y could be cloud है। so what is the probability of rain if there is cloud भने जस्तो नि है भन्नुभयो। okay all right, so this is equal to probability of x given y condition and y भने पनि भयो given normally given भन्ने चलन छ है। given y is equal to probability of y given x है। यो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। probability of x given y is equal to probability of y given x times है probability of x divided by अनि probability of y हुन्छ है। सो यसलाई चाहिँ हामी यसैलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि दिस इज कल द बेस थ्योरम है। यसलाई चाहिँ बेस थ्योरम भन्छौँ है। बेस रुल बेस थ्योरम है। बेस रुल बेस थ्योरम भन्छौँ है। ओके सो भनेपछि probability of x given y is equal to probability of y given x probability of x divided by probability of y ओके जस्तै यो केसमा what is probability of cloud okay probability of rain given cloud is equal to probability of cloud given rain है अनि probability of rain divided by probability of cloud है। okay so यो चाहिँ हाम्रो बेस थ्योरम भयो। अब let's go back here okay so now exactly त्यही नि जस्तो मैले जुन गरेँ नि
एक्ज्याक्टली त्यही नै हो अब अघि मैले के गरेँ यो जुन यसलाई हेर्नुहोस् है सो प्रब्लम जस्तै मैले यसलाई एक्स भने यसलाई वाइ भने होइन भनेपछि हजुर अब यसमा के भयो प्रोबेबिलिटी अफ वाइ गिभन एक्स त्यही भएन अनि प्रोबेबिलिटी अफ अगाडि जे आएको छ त्यो एक्स अनि यो फिचर्स भनेको प्रोबेबिलिटी अफ वाइ हो होइन हजुर इट्स द सेम थिङ है अब यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि वाट इज द्याट मिन जस्तै हामी लेभल अफ फिचर्स भन्छौँ है सो जस्तै यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको what is the probability of some label given features है यस्तो यस्तो फिचर्स छ भने है यो फिचर्स छ भने what is the label होइन मसिन लर्निङ काम त्यही नै हो नि होइन सो प्रिडिक्टिङ द लेबल फ्रम द फिचर्स है यसलाई केही फिचर्स दियो भने त्यसको लेभल के हो पत्ता लगाउनु लेभल भनेको टार्गेट होइन जस्तै sepal length sepal width sorry sepal length sepal width petal length petal width याद छ है हजुर ओके सो यो चाहिँ फिचर्स भयो नि त होइन हजुर भनेपछि जस्तै यहाँ बन्च अफ नम्बर्सहरू हुन्छ अनि त्यसको टार्गेट के त भन्दाखेरि यहाँ टार्गेट भनौँ यहाँ टार्गेट यता लेख्छौँ होइन हजुर टार्गेट है यो टार्गेट जस्तै यो चाहिँ मेबी के अरे आइसोटोसा होला न 0 होइन अनि अर्को मेबी अर्को बर्सिनिका होला एन्ड सो अन है ओके हजुर भनेपछि यो अब यसले के प्रेडिक्ट गर्नु होइन ओके हामीले चाहिँ यो इनपुट के हो यो चाहिँ इनपुट जस्तो भयो कि किनभने हाम्रो फिचर्स थाहा छ होइन जस्तै यो पर्टिकुलर जस्तै यो एक्जाम्पल हेरौँ होइन यो फिचर छ भने यसको लेभल के हो प्रेडिक्ट गर्नु पऱ्यो नि त होइन यसको लेभल के हो प्रेडिक्ट गर्नु है एक्ज्याक्टली त्यही नै हो नि होइन सो वी ट्राइङ टु प्रेडिक्ट what is the probability it's a probability होइन what is the probability of a label given features okay अब त्यसको भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै what is the probability of होइन लेबल जस्तै सटोसा आइसोटोसा होइन what is the probability of satosa given these features है okay त्यस्तै what is the probability of अर्को होइन Virginica given the same features है अनि जसको सबभन्दा हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी हुन्छ त्यसलाई प्रेडिक्ट गर्छ उसले होइन यो हो भनेर है ओके अब यसमा के भयो भन्दाखेरि ल यो गर्नको लागि अब हामीले कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसलाई ठिक उल्टो गराइदिने है ओके अब यो चाहिँ अब प्रोबेबिलिटी वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ फिचर्स गिभन सम लेबल है भनेपछि अब यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि प्रिभियस डेटाबाट आउँछ कि हाम्रो होइन यो जो ट्रेनिङ डेटाबाट आउँछ यो कहाँबाट आउँछ ट्रेनिङ डेटाबाट थाहा हुन्छ कि ट्रेनिङ डेटा किनभने त्यहाँ चाहिँ हामीले ट्रेनिङ डेटामा त लेभल र फिचरको सेट नै छ नि होइन फिचर्स पनि छ लेभल पनि छ नि ट्रेनिङ डेटामा एक्स्ट्रा वाइ दुवै छ त्यसबाट हामी के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै यो पर्टिकुलर यो लेभल हुँदाखेरि यो सेट अफ फिचर्स हुने कति सम्भावना छ त्यो त हामीले डेटाबाट निकाल्न सक्छौँ ट्रेनिङ डेटाबाट होइन ओके अनि त्यस्तै गरी अब प्रोबेबिलिटी अफ लेबल प्रोबेबिलिटी अफ लेबल भनेपछि यो एकदम सिम्पल छ प्रोबेबिलिटी अफ लेबल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो हाम्रो डेटा सेटमा त्यो लेभल कतिवटा छ त जस्तै हाम्रो 150वटा डेटा सेट हाम्रो आइरिस डेटा सेटमा 150वटा छ त्यसमध्ये चाहिँ सेटोसा मेबी जस्तै पर्टिकुलरली भयो हामी सेटोसाको कुरा गरौँ होइन सेटोसाको कुरा गर्दाखेरि सेटोसा हाम्रो 150मा हाम्रो 50वटा सेटोसा छ भने यसको प्रोबेबिलिटी के भयो भन्दाखेरि 50/150 भयो होइन इज इक्वल 0.33 भयो नि त प्रोबेबिलिटी होइन भेरी सिम्पल छ यो निकाल्नु होइन त्यस्तै गरी फिचर्स अब यो गाह्रो भनेको फिचर्स निकाल्नु प्रोबेबिलिटी अफ फिचर्स है यो दुईवटा चाहिँ निकाल्न सजिलो छ है प्रोबेबिलिटी अफ फिचर्स गिभन लेबल निकाल्न सजिलो छ प्रोबेबिलिटी लेभल निकाल्न सजिलो छ तर प्रोबेबिलिटी अफ फिचर्स निकाल्न चाहिँ गाह्रो छ कि है अनि गुड न्युज के छ भन्दाखेरि वी डोन्ट निड द्याट अब हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तै अब हाम्रो दुईवटा फिचर्स है अब यसो गरौँ न हामी के भन्दा क्याट एन्ड डग किनभने दुईवटा फिचर्स छ नि L1 L2 है L1 इज क्याट है सो लेट्स से L1 इज क्याट है L2 इज डग है क्याट र डग क्लासिफायर्स है ओके सो त्यो छ भने अब हामीले यो गर्न सक्यो नि
what is the probability of cat given these features, okay, and probability of dog given the same features. गर्दाखेरि हामीले अब त्यो अब बेस theorem लगायो भने त यो तलको यो काटिन्छ नि त है म तपाईँलाई देखाउँछु है त यो कुरा हो फिचर्स काट्यो सबैको फिचर्स काट्यो हैन यस त्यही भन्न खोज्नु हैन ओके म यो गरेर देखाउँछु जस्तै probability of L1 हैन level 1 given features is equal to के हुन्छ probability of features given L1 हैन अनि probability of के हुन्छ L1 हुन्छ है probability of L1 divided by probability of features ठीक छ ओके अब हामीले अर्को एउटा यो क्याट अब अर्को चाहिँ डग p of L2 given f is equal to probability of given features given L2 हैन अनि probability of L2 divided by probability of features हैन भनेपछि हामीले अब यसको रेशियो निकाल्ने के रेशियो निकाल्नु भनेपछि probability of L1 given features divided by probability of L2 given features is equal to के भयो भन्दाखेरि यो डिभाइड बाइ यो हो नि त हैन गर्दाखेरि यो तलको काटिन्छ नि तलको यो डिनोमिनेटर काटिन्छ हैन काटेपछि के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि probability of f given L1 probability of L1 divided by के भयो probability of f given L2 अनि probability of L2 हैन सिम्पल भयो नि त हामीले जुन गाह्रो थियो त्यही नै हामी फाल्दियौ नि त काटियो नि हैन त्यो ओके अब यो भएपछि हामीले यसको रेशियो निकाल्न सकियो भन्दाखेरि अब यो रेशियो 1 भन्दा बढी आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो 1 भन्दा बढी आयो भने यो माथिकोले जित्यो नि त हैन 1 भन्दा बढी आयो भने माथिकोले जित्यो 1 भन्दा कम आयो भने तलकोले जित्यो हैन ओके त्यस्तै मेरो यसको रेशियो हैन अब यसको रेशियो 1.005 आयो भनेपछि यो 1 भन्दा माथि आउनको त यो 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 बढी हुनु पर्यो नि त यो प्रोबबिलिटी बढी हुनु पर्यो नि त हैन हजुर ओके त्यसले गर्दा नत्र ओके बराबर भयो त 1 आउँछ दुवै बराबर भयो भने एक्ज्याक्ट 1 आउँछ हैन हैन अब यति माथिकोले जित्यो भने 1 भन्दा बढी आउँछ तलकोले जित्यो भने सानो नम्बरलाई ठुलो नम्बर डिभाइड गर्दाखेरि त 1 भन्दा कमै हुन्छ कम आउँछ हजुर हैन सो त्यो अनुसार चाहिँ अब तपाई कुन चाहिँ लेभल 0.9 आयो भने तलले जित्यो हैन तल ठुलो भयो एक्ज्याक्टली अब 1.05 भयो भने त्यही माथिले यस अफ कोर्स है त्यो गरेपछि के भन्दा जस्तो अब तपाईले यो जुन नम्बर आउँछ त्यसको आधारमा तपाई प्रेडिक्ट गर्न सक्नुभयो हैन सो भनेपछि तपाईको जस्तै अब मैले 1.005 भयो भने त्यो के होला त्यसको लेभल के होला भनेपछि किनभने माथिकोले जित्यो भनेपछि माथिकोले जित्यो भनेपछि L1 रहेछ त्यो हैन L1 रहेछ है L1 रहेछ अब 0.9 आयो भने चाहिँ तलकोले जितेको हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसको हामीले प्रेडिक्सन के हुन्छ L2 हुन्छ हैन so भनेपछि a very simple classifier है कति सिम्पल छ है so the idea is very simple okay so let's use that है त्यो use let's try to use this okay यो गरेपछि now the code is very simple you're using it's really easy to use scikit learn is really easy okay so हामीले simple यसमा के छ भन्दा we're importing okay we don't actually need this thing then numpy pad यो त भइहाल्यो यो भइहाल्यो हैन अब let's use Gaussian knife base Gaussian knife base Gaussian knife base ma first of course I think I know 4-step process first we create some data हामीले के data बनाऊ synthetic data हामीसँग यो दुईटा डेटा छ यसमा लेभल दुईवटा लेभल इट्स ब्लू लेभल एन्ड इट्स ब्राउन ब्लू र ब्राउन छ है so let's see if we can you know create a classifier that you know classifies these two separates these two classes these are two classes okay अब let's see अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि so knife based model let's see okay I'll come back to this पहिला यो
के गरौँ भन्दाखेरि let's just get this done. Right? So यसमा let me run the cell. Say first म cell run गर्छु, run all. So it's running. Okay, so first we import the model. Okay, here we're importing the model. Okay, SQL under knife base, import knife base. Okay, and Gaussian knife base, Gaussian NB. And the model equal to, and here under instantiate. Step 2 is instantiation. Step 3 is training. Right? Okay, and step 4 is predict. Okay, so when you see a 4-step process, right? Import the model. Step 2, instantiate the model and set the hyperparameter. It's my hyperparameter keep inside then. We keep inside then. Step 3 is train. And step 4 is we create some test data. It's a test data. And then we predict. Okay. Okay, now you'll see. Okay. That okay. And then if we we create this a lot of data points, right? And this will see data like predict, right? We let the model predict, right? Predict गराउँदाखेरि यस्तो आयो, right? So predict गराउँदाखेरि we can clearly see the boundary, right? Boundary देखिन्छ, say boundary something, right? So you can see the boundary like that, right? That is the boundary, right? So भनेपछि अब यसमा एउटा तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने it's a little bit curved, right? Slightly curved, straight छैन, right? Curved छ त्यहाँ, right? Okay, त्यो curve कहाँबाट आयो त? We'll see. Okay, हामीले त्यो हेर्छौँ. Where's that curve coming from?